हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वखत दरेक विद्यार्थी मित्रों विद्याकुल गुजराती कॉमर्स पर स्वागत है। हूँ फरी एक वखत दादा तमने इंग्लिश की दुनिया में हार्दिक हार्दिक स्वागत करे छे। आओ पधारो, वेलकम वेलकम वेलकम। विद्यार्थी मित्रों, लास्ट में आपणे 2 कलाकनो मेगा लेक्चर लीधो हतो, जेनी अंदर आपणे सतत कंटिन्यू 2 कलाक सुधी ग्रामर सेक्शननी शुरुआत करी थी। एम कहेवाय शुरुआत एटला माटे वापरू छुं केम के आपणे एवुं नक्की कर्युं हतुं कि आखो ग्रामरनो पोर्शन आपणे एनी अंदर पूरो करी लेशुं, पण आपणे 2 कलाक करता वधारे लेक्चर लीधो छतां पण आपणे पूरो करी शक्या नथी। तो आपणे एवी वायदा साथे छूटा पड्या हता कि फरी पाछा नवो एक लेक्चर पार्ट 2 लईने आवशुं। एनी अंदर बाकीना जेटला ग्रामरना टॉपिक छे ए पण विद्यार्थी मित्रों तमारा माटे लईने आवशुं ने ए सोल्व करशुं। पार्ट बी एटले के पार्ट 2 झड़पथी आवशे, एनी राह जोशो। त्यां सुधी आजे आपणे शेना माटे मळ्या छे विद्यार्थी मित्रों एनी आपणे चर्चा करीए। तो ज्यारे अमुक दिवसों बाद समझी लो 10 दिवस के 15 दिवसनो समयगाळो अथवा 10-12 दिवसनो समयगाळो वध्यो छे ने एनी पछी ज्यारे विद्यार्थी मित्रों सेकंड एक्जाम आवे छे, तो आ सेकंड एक्जामनी अंदर जे तैयारी करवानी छे ए तैयारी करवा माटे आपणी पासे जे कांई एटलो जे कांई समयगाळो बापलिया वध्यो छे ए बापलिया एनी अंदर आपणे केवी रीते मेहनत करवानी छे जेथी करीने आपणे एक्जाम सुधी सारी तैयारी करी अने रिजल्ट मेळवी शकीए। एना माटे आजनो मात्र 10 થી 15 मिनिट आपणे मात्र समजवानुं छे कि कई रीते आपणे तैयारी झड़पथी इंग्लिशनी करी शकीए। एटला माटे टॉपिक एवो राख्यो छे कि हाउ टू कम्प्लीट सिलेबस, हाउ टू कम्प्लीट ऑल सिलेबस ऑफ इंग्लिश इन शॉर्ट टाइम। ओछो समय आपणी पासे छे। आम पण शुं छे एकाउंट, स्टेट, इको, बीए आ बधा मोटा भागना सब्जेक्ट छे एनी अंदर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो शुं छे एकाउंट, स्टेट ज कर्या करे छे। तो बधा विषय जे छे एने साथे लईने आपणे चालवानुं छे। तो मोस्ट ऑफ विद्यार्थीओ आवुं करता होय छे अने वास्तविकता ज करो छो एमां कंई वांधो नथी। एकाउंट, स्टेट आनी बधानी तैयारी करवामां इंग्लिशने छे पहेले हटता नथी अने पछी छेल्ले आपणे नक्की करवानुं छे कि हवे आपणे कई रीते तैयारी करशुं। तो बस वांधो नहीं, एम ज करजो केम के एवा समय पाछा मारी जेवा आवीने उभा रही जशे कि हालो मने खबर छे तमे कांई कर्युं नथी, शॉर्ट समयमां कई रीते भेगुं करवुं, कई रीते आपणे तैयारी करवी एनुं आयोजन बनावी दो। तमे फटाफट कही दो એટલે અમે કરી નાખીએ એટલે અમારું કામ થઈ જાય, તમારું કામ થઈ જાય, બહુ બધું કામ થઈ જાય। અને એના માટે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા નાના નાના જે પ્રશ્નો છે અથવા તો અમારા જે એક્સપિરિયન્સ છે, બરાબર, અમારો જે એક્સપિરિયન્સ છે એક્સપિરિયન્સના આધારે હું આ લેક્ચર લઈને આવ્યો છું કે 100% આ પ્રશ્ન હોય કે બીજા સબ્જેક્ટનું કરે છે ઇંગ્લિશનું અડતા નથી, હવે સાથે એક સાથે ભેગું કઈ રીતે કરશું। तो बस एक साथ कई रीते भेगुं करवुं ए ज आपणे डिस्कशन करवा माटे आया भेगा छीए कि हाउ टू कम्प्लीट ऑल सिलेबस इन शॉर्ट टाइम। ओछो समय छे तो एनी अंदर कई रीते आपणे झड़पथी सिलेबस छे एने पूरो करशुं, तैयारी केवी रीते करशुं ए। तो सौथी पहेला आपणे विद्यार्थी मित्रों शुं ध्यानमां राखवानुं, तो ध्यानमां ए राखवानुं छे कि सौथी पहेला जे छे ए आपणे एक वस्तु याद राखवानी छे कि पहेला आपणे आखो जे सिलेबस छे ने ए सिलेबसना आपणे पार्ट पाडी देवाना छे। एटले के सौथी पहेला विद्यार्थी मित्रों आपणे आखा सिलेबसने भाग पाडी देशुं। शुं करशुं? भाग पाडी देवाना छे अने भाग पाडी देवाना छे। तो हवे हुं एवुं कहूं छुं कि जो तमारे तैयारी करवानी होय तो ए तैयारी करवा माटे तमारी पासे बहु अलग अलग रीते भाग पाडी शको। बे रीते तमे भाग पाडी शको। एक तमने हुं कहूं कि तमारे भाग पाडवा माटे तमारी पासे एक ऑप्शन छे, तमे सेक्शन वाइज तैयारी करी शको छो, बराबर, कि भाई हालो सेक्शन ए पछी सेक्शन सी करे, सेक्शन फलाणुं करे, पूछडुं करे, एवी रीते भाग पाडी शको छो। अथवा तो तमे शुं करी शको छो, टॉपिक प्रमाणे भाग पाडी शको छो, बराबर, बंने तमे भाग पाडी शको छो। तमारी पासे दिवस होय, समजी लो आपणे एक ज काम करवानुं छे कि जे तमे सेक्शन राखो रोजनी 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 मात्र इंग्लिश माटे 1.5 કલાક तमारे आपवानी छे। एक गेरंटी साथे कहूं, रोजनी जो 1.5 કલાક तमे इंग्लिश माटे आपो छो, समजी लो आज मारे सेक्शन ए करवो छे तो सेक्शन ए नी अंदर आपणे जे प्रश्नो आवे छे कई रीते, तो ट्रू फॉल्स आवे, नियरेस्ट मीनिंग 1.5 કલાકमां आरामथी थई जाय। सेक्शन बी होय तो एनी अंदर शॉर्ट नोट होय, पेरेग्राफ उपरथी क्वेश्चन आंसर फिल इन ध ब्लेंक थई ज जाय। कारण कि हवे आपणे कई भणवानुं नथी भाई, हवे 2 મહિના पछी 2 મહિનાय नथी, 1.5 મહિના पछी परीक्षा छे, 27 તારીખે परीक्षा छे, तो आपणी तैयारी तो थई ज गई होय, आपणे भेगुं करवानुं छे।
તો 1.5 કલાક ઇનફ છે, પૂરતું છે. પણ મારે તમને જે રીતે ભાગ પાડવાના છે, આ તમને 2 ઓપ્શન આપ્યા, હું આના ઉપર જાઉં છું કે આવી રીતે તમારે ટોપિક પ્રમાણે તમારે ભાગ પાડવાના છે. પણ આ એક તમને તમારા માટે એક ઓપ્શન આપ્યો છે કે સેક્શન એ, સેક્શન બી, એવી રીતે સેક્શન સી અથવા સેક્શન ડી, એવી રીતે તમે શું કરી શકો છો, ભાગ પાડી શકો. પણ અહીંયા મારે તમને ભાગ એ રીતે પડાવવાના છે કે કઈ રીતે કરશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે યાદ રાખશું કે આપણે જશું ઇઝીથી હાર્ડ તરફ. સાંભળજો, ઇઝીથી હાર્ડ તરફ. આપણી અહીંયા સલાહ એવી છે કે આપણે જે સિલેબસ જે છે એ સિલેબસના ભાગ આપણે પાડવાના છે. એ ભાગ આપણે પાડશું. કઈ રીતે પાડશું? તો કીધું છે ઇઝીથી લઈને ક્યાં પૂગવાનું છે, હાર્ડ સુધી પહોંચવાનું છે. ઇઝીથી લઈને હાર્ડ. કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણી વખત એવું થાય તૈયારી કરવા માટે શું કરીએ છીએ આપણે, હાર્ડ વસ્તુ હોય પહેલાં પકડી, તૈયારી કરી એ આવડે નહીં. ઇઝી આવડી જવાનું હોય પણ એના માટે તો સમય જ વધ્યો નહીં, એની તો તૈયારી જ ન કરી આપણે. તો એના માટે શું કરશું, તો ઇઝીથી હાર્ડ તરફ જવાથી આપણું ઇઝી જે આવડતું હોય એ કોઈ દિવસ બાકી નહીં રહી જાય અને એ આવડશે અને એના માર્ક્સ આપણને મળશે. શું કરશું એ? તો આખા પેપરની અંદર જો આપણે વાત કરીએ, બરાબર, કે આખો આપણો જે સિલેબસ છે એની અંદર સેક્શન એ થી લઈને સેક્શન ડી સુધીના જે કાંઈ પ્રકારના પ્રશ્નો છે એને આપણે ઇઝીથી શરૂઆત કરીને હાર્ડ સુધી લઈ જાય. તો હું મારા મત પ્રમાણે કહું છું કે ઇઝી શું છે. ઇંગ્લિશ ભણાવું છું એટલે મને આઈડિયા હોય, પણ અહીંયા તમે તમારી સામાજિક બુદ્ધિ વાપરી શકો છો. કારણ કે મારા માટે જે ઇઝી હોય એ કદાચ તમારા માટે હાર્ડ હોઈ શકે, અને મારા માટે જે હાર્ડ છે એ કદાચ તમારા માટે ઇઝી પણ હોઈ શકે. મે બી આ પોસિબલ છે, બરાબર. પણ આપણે શું કરશું, તો પહેલાં યાદ રાખવાનું, શું કરવાનું, તો પહેલાં આપણે એ પ્રશ્ન લખશું જે ઇઝી છે. કયા ઇઝી પ્રશ્ન છે? તો મારા મત પ્રમાણે મારે જ્યારે તૈયારી કરવાની હોય ને ત્યારે હું સૌથી પહેલાં યુનિટ પકડીશ. એટલે એની અંદર પહેલાં મારે પહેલા દિવસે જ્યારે તૈયારી કરવાની થાય ત્યારે હું પહેલો પ્રશ્ન કરીશ, પેરેગ્રાફ ઉપરથી ક્વેશ્ચન આન્સર કરીશ. પેરેગ્રાફ ઉપરથી ક્વેશ્ચન આન્સર કોના કરવાના છે, બરાબર, કઈ એક તો આવતા નથી. તો પેરેગ્રાફ ઉપરથી ક્વેશ્ચન આન્સર કયા આવે, તો પહેલા આપણે જે યુનિટ ભણીએ છીએ એના કરી નાખશું, બરાબર. તો યુનિટ ભણીએ છીએ એટલે કે આપણી જે ટેક્સ્ટ બુક છે એના કરી નાખશું. પછી બીજા આપણને રીડ આપેલા હશે, કેના રીડ આપ્યા હશે, તો સપ્લિમેન્ટરી રીડર જેને આપણે લેફ્ટ વિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ, તો એના ક્વેશ્ચન આન્સર છે સોલ્વ કરવાના છે. બીજું આપણને શું આવે છે, ન્યૂઝ ક્લિપિંગ, એ પણ તમારે સોલ્વ કરવાની. તમારી પાસે પેપર સેટ હોય, કોઈ મટીરિયલ હોય તો એના ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરી. પછી આપણને સ્ટાન્જા આપ્યો છે તો સ્ટાન્જાના ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરશું, બરાબર. અને બીજું કાંઈ ક્વેશ્ચન આન્સર નહીં. અને એટલું પહેલાં કામ કરી કે આપણે સૌથી પહેલા ભાગમાં આ કામ કરશું. પહેલા દિવસે જ્યારે તૈયારી કરીને 1.5 કલાકમાં આવડે એટલું કામ પૂરું કરવાનું છે, બરાબર. આ કામ પૂરો કર્યા પછી સાહેબ હવે હું કરી, તો હાલો સાહેબ કે બીજા ભાગમાં આપણે શું કરશું. તો આ પહેલો નંબર થઈ ગયો. હવે બીજા નંબરની અંદર આપણે યાદ રાખવાનું છે કે બીજે દિવસે આપણે જ્યારે ભાગ લઈએ છીએ, હા, આ હું તમને પહેલો દિવસે બીજો દિવસ કહું છું એટલે 1.5 કલાકનો અંતર. તમારી પાસે વધારે સમય હોય તો તમે કોઈ પણ એક વસ્તુને 2 દિવસ આપો તોય વાંધો નથી. અને તમારી પાસે જો એમ સમજો કે હું 7 દિવસ કહું છું, તમારે 3 જ દિવસ છે તો તમારે 2 ભાગ એક સાથે કરવા પડશે. બહુ રસ્તો નથી. 1.5 કલાક ને 3 કલાકમાં હું 1.5 કલાકનું કામ આપું છું, તમારે 3 કલાકની અંદર કરવું પડે. સમજી લો દિવસ ઓછા હોય તો એક દિવસમાં તમે 2 દિવસનું કામ પણ કરી શકો છો. બીજાની અંદર હવે હું યાદ રાખીશ કે એની પછી ઇઝી આપણા માટે શું થશે, બરાબર. તો મારા માટે ઇઝી થશે કે પહેલાં હું ભૂસી નાખું. શું થશે, હાલો ભાઈ. તો આમાં આપણે એક કામ કરશું. કયું કામ કરશું? પહેલાં આપણે ટ્રુ ફોલ્સ કરી દેવાના છે બધા પાર્ટના. પછી લઈ લેવાના આપણે નિયરેસ્ટ મિનિંગ બધાનો, બરાબર. આ વખતે કીવર્ડ કરી નાખવાના છે એટલે ફંક્શનના બધા પ્રશ્ન આપણે પૂરા કરવા પડશે. એટલે હું એ ફંક્શન આખો કહી દઉં છું. એની અંદર કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ પણ આવી ગયું. સેક્શન એ ના 2 પ્રશ્નો આવી ગયા અને સેક્શન ડી ની અંદર જે આવે છે, બરાબર, ફંક્શન. કીવર્ડ આવડે ને ટેબલ આવડે એટલે આવડે, એને હું ઇઝી કહું છું. એટલે ફંક્શન કરી નાખવાનું છે. પછી યુનિટ પ્રમાણે પેલી ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક આવે છે. તો ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ જે આવે છે યુનિટની,
એ આપણે બીજા પાર્ટની અંદર બીજા દિવસે પૂરી કરશું. બરાબર. ટ્રુ ફોલ્સ વાંચવાના છે, ફંક્શન છે, નિયરેસ્ટ મિનિંગ છે, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક આપેલું છે. બરાબર. એટલું આપણે શું કરશું બીજા ભાગની અંદર કરવાનું છે. રેડી. આ ત્યાં 2 ભાગ. હજી આપણે કરીએ ત્રીજો ભાગ. બરાબર. તો હાલો આપણે ત્રીજા ભાગની અંદર શું કરશું તો પહેલા આપણે ત્રીજો ભાગ લઈ લઈએ કે થર્ડ પાર્ટની અંદર આપણે હવે કઈ વસ્તુ લેવાના છીએ. તો અહીંયા આપણે યાદ રાખવાનું છે ગ્રામર છે. તો ગ્રામર એક દિવસમાં આપણીથી થશે નહીં. ગ્રામર પ્લસ થોડીક વસ્તુ બહારની એવી રીતે આપણે ભાગ પાડવું પડશે. તો ત્રીજા અને ચોથા ભાગમાં હું ગ્રામરને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દઉં છું. હાર્ડ ઇઝી હાર્ડ ઇઝી હાર્ડ ઇઝી કરી દઉં. બરાબર. તો બ્લેક પેનથી આપણે કરી દઈએ. તો આમાં યાદ રાખવાનું કે આમાં તમારે ડુએસ ડાયરેક્ટેડ કરવાનું આ દિવસે. તો અહીંયા ડુએસ ડાયરેક્ટેડ કરો છો તો તમારે અહીંયા ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ કરવાનું છે. સાથે સાથે 2 લેતા જવાના એટલે તમારે વાંધો ન આવે. અહીંયા ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ કરશો. અહીંયા તમારે યાદ રાખવાનું છે ફંક્શન તો ગયું. અહીંયા આવશે કમ્બાઇન્ડ ધ સેન્ટેન્સ. અને અહીંયા તમારે કરી દેવાનું છે કરેક્ટિંગ એરર અથવા તો તમે જેને એડિટિંગ તરીકે ઓળખો છો તો આ એડિટિંગ અહીંયા લઈ લેવાનું છે. બરાબર. આ બેની સાથે સાથે યાદ રાખવાનું છે કે તમને 2, 4, 5, 8 જે કાંઈ શોર્ટ નોટ કીધી હોય જે કાંઈ શોર્ટ નોટ કીધી સમજો તમારે કદાચ આ ગ્રામર છે ને એટલું બધું અઘરું છે તો તમારે એમ થાય કે ભાઈ આપણે બીજું કાંઈ નથી કરવું એટલું જ કરવું છે તોય વાંધો નથી એટલે પૂરું કરી દો હાલશે. બરાબર. તમને એમ થાય કે ઓલી જગ્યાએ ફંક્શન છે ત્યાંથી કદાચ ફંક્શન કાઢી નાખો અને આમાં નાખી દો ને તો એ થઈ જશે તોય કાંઈ વાંધો નથી. પણ મારા મત પ્રમાણે કદાચ તમે આને 2 વસ્તુને સમજવા માટે રૂલ્સ કરવા માટે એક્ઝામ્પલ આ વાંચવાથી નહીં આવડે. જો તમને પહેલાં કહી દઉં છું વાંચવા ના હોય તો મૂકી દેજો. વાંચવાવાળી વાત તમે અહીંયા કરતા નહીં. વાંચવાથી કોઈ વસ્તુ થવાની નથી. તમારે આના રૂલ્સ જોવાના છે. આ રૂલ્સ જોયા પછી એના પેરેગ્રાફ વારંવાર એટલે હું અહીંયા વધારે લેતો નથી. બરાબર. 1.5 કલાકનું કામ વિચારીને જ આપતો છું. એક્સપિરિયન્સ કહું છું તમને. 1.5 કલાક પૂરો આપવાનો. આ 2 ટોપિક છે ને 45 મિનિટ કરવાના. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટના રૂલ્સ જોવો 10-15 મિનિટ રૂલ્સ મોઢે કરો ને પછી અડધી કલાકમાં ઓછામાં ઓછા તમે 4 થી 5, 8, 10 જેટલા થાય ને અડધી કલાકમાં પેરેગ્રાફ સોલ્વ કરો. ઓછામાં ઓછા 8 પેરેગ્રાફ થાય. એડિટિંગવાળા રૂલ્સને જે કાંઈ લખાયું હોય એ સમજ્યા પછી 8-10 એના પેરેગ્રાફ સોલ્વ કરો. આરામથી 1.5 કલાકનો સમય તમારો જાય. 45 મિનિટ વપરાય જ જાય. સેમ ટુ સેમ એ જ વસ્તુ છે. રૂલ્સ કરો અને પેરેગ્રાફ સોલ્વ કરો. સોલ્વ કરવાથી આવડશે. બીજે ક્યાંયથી આવડશે નહીં. પેપર સેટ હોય કોઈ બીજું મટીરિયલ હોય જે હોય ત્યાંથી સોલ્વ કરવાનું. આ વાત થઈ ગઈ આપણે 4 વસ્તુ. હવે આપણી પાસે વધી છે છેલ્લો ભાગ. બરાબર. પણ હું એને પણ 2 ભાગમાં કહું છું. 6 દિવસ ઓછામાં ઓછા 1.5 કલાક માગું છું. હવે તમે સમજી લો 1.5 કલાક હું 6 દિવસ માટે માગું છું. આખા 6 દિવસ માટે 1.5 કલાક. તો 6 દિવસ 1.5 કલાક એટલે સમજી લો 2 દિવસની 3 કલાક થઈ. બરાબર. 2 દિવસની 3 કલાક બીજા 2 દિવસની 3 કલાક અને પછીના 3 કલાક ટોટલ આખું હું 9 કલાક ને એક રિવિઝન માટે 1 કલાક ગણી લો. 10 કલાકમાં આખું આપણે પૂરું કરવાનું છે. 10 કલાકમાં આરામથી ઇંગ્લિશનું તૈયારી બહુ મસ્ત સરસ રીતે થઈ જાય. હજી આપણે 2 બાકી છે એ પહેલાં પૂરું કરી લઈએ. ત્રીજો ચોથો ભાગ થયો. 5મો અને 6ઠ્ઠો ભાગ આપણે કરીએ તો 5મા ભાગમાં આપણે શું કરશું અને 6ઠ્ઠા ભાગની અંદર આપણે શું કરશું. તો મોસ્ટ ઓફ અહીંયા આપણી પાસે 2 વસ્તુ વધી છે. બરાબર. એને પણ આપણે ભાગ પાડી દઈએ. કઈ રીતે ભાગ પાડી દઈએ તો પહેલાં આપણે બ્લેક પેનથી ભાગ પાડી દઈએ. અહીંયા આપણી પાસે એક વધ્યું છે શોર્ટ નોટ. પહેલાં એને લઈ લઈએ. તો અહીંયા તમારે શોર્ટ નોટ લઈ લેવાની છે. અહીંયા તમારે રાખવાનું છે એસે. આ 2 થઈ ગયું. બરાબર. પછી એપ્લિકેશન અને સ્પીચ 2 આવે. આપણે સ્પીચ નથી જ કરવાની. શોર્ટ નોટની સાથે હું લઈ લઉં છું એપ્લિકેશન કારણ કે ઇઝી છે એ આવડી જાય. શોર્ટ નોટ થોડીક હાર્ડ ગણી એટલે એપ્લિકેશન આપણે ઇઝી ગણી એટલે બેન ભેગું કર્યું. અહીંયા તમારે શું કરી દેવાનું છે તો ઈમેલ લઈ લેવાનું. ફોર્મેટ આવે છે એટલે આપણું એટલું કામ અહીંયા ઓછું થઈ જાય. તો અહીંયા તમારે ઈમેલની તૈયારી કરવાની. હજી આપણી પાસે શું વધ્યું તો કીધું ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર છે. હવે ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર વધે. ઘણા એવું થાય કે મારે ભાઈ એવું ઈમેલ નથી કરવું તો તમે તમારી રીતે અહીંયા રિપોર્ટ લઈ શકો છો. તમને એપ્લિકેશન નથી કરવી સાહેબ અમારે તો સ્પીચ કરવી તો તમારે સ્પીચ લઈ લો. એ તમારા ઉપર છે. અને પછી તમને હું ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર જે વધે છે
એ હું અહીંયા મૂકી દઉં છું. તમને એમ લાગે કે મારા માટે આ હાર્ડ છે, અઘરું છે, અહીંયા ત્રીજો ટોપિક મૂકવાથી કાંઈ વાંધો નથી, તો અહીંયા મૂકી દો. અને ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર તમને એવું થાય કે હું આ બાજુ મૂકું છું, તો એ બાજુ મૂકો તો એ વાંધો નથી. એ તમારા ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો છોડો. પણ મારું સીધું કહેવાનો મતલબ એવો છે કે તમને એમ થાય કે ભાઈ સાહેબ હું વાંચું ને ક્યાંથી વાંચું નથી ખબર પડતું, કાંઈ જ નહીં. તમારી પાસે પેપર સેટ તો હોય કે નહીં, ઓછામાં ઓછા તમારે કેટલા, જો હારા માર્ક સેકન્ડ એક્ઝામની બોર્ડમાં લાવવા હોય ને તોય તમને ગેરંટી. આ જે વસ્તુ જે કહું છું ને એ વસ્તુ તમને બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ કામ આવશે. તમારે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવી, સેકન્ડ એક્ઝામ છે, મારી પાસેથી ક્યાંકથી ઓછામાં ઓછા 10 પેપરવાળું પેપર સેટ મળી જાય. હાલો નથી મળતું, 7 પેપરવાળું પેપર સેટ મળી જાય ને બસ આ કરો. 7 પેપર છે, 7 પેપર હોય તો તમને મેં દિવસ કીધા એ પ્રમાણે આપણે પાછા રિટર્નમાં આવીએ. જો તો સૌથી પહેલા હું કરી તો 7 પેપરના હું શું કરી લઉં, 7 પેપરનું પહેલા હું કરી લઈશ, આ કરી નાખીશ. યુનિટ ઉપરથી પેરેગ્રાફ ઉપરથી સોલ્વ કરી નાખું, બધા પ્રશ્નો થઈ જાય, આરામથી થઈ જાય. કેમ કે એ તો આપણે કોઈથી કાંઈ કરતા નથી, તો હું 1.5 કલાક કહું છું કરવાનું. તો પેપર સોલ્વ કરી નાખવાના, ખાલી જવાબો જોવાના છે ક્યાંથી શું આવે, બેઠું ટીક નથી કરવાનું, થોડો ઘણો સુધારો હોય જ. બીજા દિવસે શું કરવાનું, બધા 7 પેપરના ટ્રુ ફોલ્સ, નિયરેસ્ટ મિનિંગ, ફંક્શન અને ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક લઈ લેવાનું. બરાબર. ત્રીજા દિવસે શું કરશું, બધા પેપરના ડુએસ ડાયરેક્ટેડ સોલ્વ કરી લો, કમ્બાઇન્ડ ધ સેન્ટેન્સ સોલ્વ કરી લો. ચોથા દિવસે શું કરશું, બધા પેપરના ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટના પેરેગ્રાફ સોલ્વ કરો, કરેક્ટિંગ ધ એરરના ફેર સોલ્વ કરી. પાંચમા દિવસે શું કરશું, શોર્ટ નોટ ને એપ્લિકેશન તૈયારી કરી નાખો, અને એસે ને ઈમેલ. આ તમને કીધું ત્યાં તમે. હવે આની અંદરથી તમને ક્યાંય પણ વધારે લાગે તો એકાદો ટોપિક તમે ગમે ત્યાંથી કાઢી અને જે જગ્યાએ નાખવું હોય, કારણ કે હું અહીંયા મારી માનસિકતા અને મારી જે કેપેસિટી જે છોકરાને ધ્યાનમાં રાખીને જે હું કહું છું, મારી કેપેસિટીની હું તો મને તો આમાંથી એકેય ન આવડે, પણ તમારી કેપેસિટી તમારે જોવાની છે. બરાબર. હું તમને 1.5 કલાક કહું છું, તમારા માટે કેપેસિટી એવી હોય કે તમે 2 કલાક આપી શકો. બીજા વિષય તૈયારી કરો ભાઈ, એ કરતા જ રહેજો, એને તમારે છોડવાના નથી, પણ તમારે એની સાથે સાથે અહીંયા તમારે આને ટાઈમ આપવાનો છે રોજ. કારણ કે ઇંગ્લિશને તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે સર વાંચવું શું નથી, વાંચવાથી નહીં આવડે, ગમે એટલું વાંચશો. જો હું તમને અત્યારથી આમ છાતી ઠોકીને વાત કરું છું, છાતી ઠોકીને, જે વ્યક્તિ બોર્ડની પરીક્ષા દેવા જાય એ પહેલાં ખાલી 20 પેપર જોઈને જાય કે આમાં આ શોર્ટ નોટ, આ ટ્રુ ફોલ્સ આવે, આનો જવાબ આવો આવતો છે, આનો આવતો છે, આ પેરેગ્રાફમાં ક્વેશ્ચન સરમાં આવું આવે છે, આમાં આ તમારે લખવાનું હોય, આ કમ્બાઇન્ડ ધ સેન્ટેન્સની અંદર આવી રીતે આવે. માત્ર સોલ્વ કરીને જાય, માત્ર સોલ્વ કરીને જાય ને એને કોઈને 75 નીચે આવે નહીં, એની ગેરંટી આપો. વધારે આવે બરાબર, કારણ કે હું એટલું કહું છું સોલ્વ કરવું, વાંચવાનું નથી કહેતો. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટનો પેરેગ્રાફ તમે સોલ્વ કરો તો તમારું જે રૂલ્સ છે અથવા તો એનું બેઝ છે એ ક્લિયર થાય છે. એવું થોડું કીધું છે કે આ 8 પેપર કે 20 પેપર કર્યા, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ જે 20 પેરેગ્રાફ કર્યા એમાંથી જ આવશે, એમાંથી નહીં આવે, કોઈ દિવસ નહીં આવે. કદાચ હું એવું કહી શકું કે 20 પેપર કર્યા એમાંથી તમે શોર્ટ નોટ કરો છો 2 તો 40 શોર્ટ નોટથી 40 તો આપણે કરવાની ને જ ભાઈ. 20 પેપર કરો ને એની અંદર બધી એની કન્ટિન્યુ વારંવાર 2-5 છે ને એ એમપી છે એની જ પૂછા કરે છે, તો એની જ કરવાની છે. તો શોર્ટ નોટ તમને ખબર હોય કે આપણે 5 કરવાની છે, તો 5 શોર્ટ નોટ તો કરી જ નાખીને ભાઈ. અને તમને એમ લાગે કે હજી આની અંદર એ બુદ્ધિ વાપરી શકો, શું 5 શોર્ટ નોટ છે, રોજ એક દીમાં થોડી 5 શોર્ટ નોટ થાય. કામ કરું 15 મિનિટ રોજ શોર્ટ નોટને આપું, ઓલામાંથી 1.5 કલાક કાઢી નાખો, જ્યાં શોર્ટ નોટ છે ત્યાંથી કાઢી નાખો, રોજ 15 મિનિટ છે, એક શોર્ટ નોટને આપો ભાઈ, 5 દીમાં શોર્ટ નોટ બધી થઈ જ જાય, કેમ ન થાય. પણ સૌથી પહેલા વસ્તુ તમારી અંદરથી ધગજ હશે તો આ બધું થાય. આયોજન તો બહુ સારા હોય ભાઈ, અમને બહુ સારું બોલતા આવડે, અને સારું નથી બોલતા, આમ સાચું બોલીએ છીએ. આજે તમે કરશો અને આ કરવાથી તમને 100% ફાયદો થશે ને થશે. તો બસ વિદ્યાર્થી, આ તમને એક સલાહ હતી, બરાબર. એક્સપિરિયન્સ તમારી સાથે હું શેર કરું છું, આને ફોલો કરશો 100% તમને સેકન્ડ એક્ઝામમાં ફાયદો થશે, અને પહેલાં સેક્શન વાઇઝ કરો તો પણ કોઈ વાંધો નથી, પણ સેક્શન વાઇઝમાં સેક્શન ડી આખો ગ્રામરનો આવશે, એ તમે એક સાથે ભેગો કરશો તો ભેગો થાય નહીં. એક સાથે રાઇટિંગ સેક્શન ભેગો કરો તો એ ન થાય, એટલે મેં ટોપિક પ્રમાણે કરી દીધું છે. આ તમને સલાહ કહો અથવા તો મારો એક્સપિરિયન્સ તમારી સાથે શેર કર્યો છે કે તમે આવી રીતે તૈયારી કરી શકો. તો તમને આ કેવું લાગ્યું, બરાબર. આ ડિટેલ જે તમને આપી એ ડિટેલ છે તમને કેવી લાગી, તમારે એક વખત શું કરવાનું છે,
કોમેન્ટની અંદર લખવાનું છે કે નહીં સર આના કરવાથી કદાચ અમને ફાયદો થશે, બરાબર. અને તમે સેકન્ડ એક્ઝામની અંદર જે ટકાવારી લાવવા માંગતા હોય એ ટકાવારી છે તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં લખવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજ માટે એટલું જ રાખી. ફરી પાછા યાદ રાખજો 2 કલાક વાળો મેગા લેક્ચર છે એ પણ લઈને આવશું. અને બીજું તમારા માટે એક સરપ્રાઈઝ ઉત્તરાયણ પહેલા, ઉત્તરાયણની તમને ઓલો કહેવાય ને કે કોઈકના પ્રસંગ હોય તો ઉત્તરાયણ આવે ત્યારે કોઈકને પૈસા આપે ને કંઈક ખીસડો આપે ને આપણે એવી છે, તો તમને અમારે વિદ્યાકુલના સ્ટુડન્ટને એક એવી સરપ્રાઈઝ આપી છે, બરાબર, કે ભાઈ 10 કલાકનું એક લેક્ચર લઈને તમારી સામે આખી વિદ્યાકુલ ગુજરાતી કોમર્સની ટીમ છે એ લઈને આવશે, જે બધા શિક્ષકો કન્ટિન્યુ બે કલાક તમારી સામે લઈને આવશે. પણ એ 2 કલાકમાં શું લઈને આવશું એ તમને હમણાં મળતું રહેશે માહિતી, કાલે તમને મળી જશે માહિતી. પણ એક નક્કી, 10 કલાક અમે તમારી સામે વિદ્યાકુલ ગુજરાતી કોમર્સના તમામ શિક્ષક મિત્રો છે, એ 5 ભાઈઓ છે, એ તમને કાંઈક તમારા માટે લઈ અને આવશે. બહુ જલ્દી આવશે. ક્યારે આવશે, શું આવશે એની અંદર એ બધી ડિટેલ તમને ટૂંક સમયમાં મળી રહેશે. કમિંગ સૂન છે. તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજ માટે એટલું રાખીએ. ફરી પાછા નવા લેક્ચરમાં મળશું. ટાટા, બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ, રાધે રાધે.